तो परमेश्वर आप सब नूं बड़ी बरकत दे। अज क्रिस्टोफर के जन्मदिन की भी खुशी है। वैसे उसका बर्थडे जो सी वो कल सी 9 तरीक नूं, पर क्योंकि तुसी सब साडी फैमिली जे तो संडे नूं तुसी सारे आउंदे जे, तो इसलिए असीं उहदा बर्थडे अज सैलीब्रेट कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। ते सैलीब्रेट इदां ही करीदा बंदगी करके। कई उदां उदां ही यसू मसीह नूं मनदे, पर जदों घर च कोई जन्मदिन होवे, कोई खुशी का प्रोग्राम होवे ते उदों की करदे आ, उदों डीजे मंगा लैंदे आ, गंदे गीत ला लैंदे आ, रिश्तेदार सद लैंदे आ, हैं फिर बोतलों के डक खोलते आ, फिर कई कुछ हुंदा ते फिर मुड़ के आपस में ही कई लड़ लुड़ पैंदे, छितरो छितरी हो जाते ते कहंदे लो जी हो गया खुदा दा धन्नवाद। नहीं, परमेश्वर दा धन्नवाद परमेश्वर दे तरीके दे नाल करना है। बोलो हालेलुया। राजा दाऊद कहंदा मैं गीत गा के परमेश्वर दा धन्नवाद करांगा, क्योंकि कहंदा ए परमेश्वर नूं वच्छे बकरे खुरदार पशु चढ़ाउण दे नालों भी उत्तम है। बोलो सारे हालेलुया। क्योंकि उन्हां दिनां दे विच सब तो उत्तम जिहड़ा बलिदान परमेश्वर नूं मन्निया जांदा सी, चढ़ाया जाना, उत्तम बलिदान इहो ही मन्निया जांदा सी कि परमेश्वर नूं अच्छे जिहड़े जानवर वा बज तो रह तो परमेश्वर नूं भेंट चढ़ाए जाण। पर राजा दाऊद कहंदा कि उस तों भी उत्तम भेंट इह आ कि तुसीं गीत गा के खुदा दी आराधना करो। बोलो सारे हालेलुया। किदां आराधना करो? धन्नवाद किदां करो? गीत गा के। तो किन्ने चिर बाद आपदा गीत रिलीज होना जिहड़ा तुसीं हुणे गाया सी? 1 महीने दे अंदर अंदर है तुहानूं पहलां सुणांगे है। तो अक्सर इन्हां दे बहुत सारे जिहड़े गीत वा इन्हां दे रिकॉर्ड होण तो पहलां ही लोकी गा दिंदे आ, कलीसियावां च गाए जांदे आ। इह भी इन्हां दी बड़ी वड्डी खूबी आ। नहीं ते कई वारी की हुंदा, कईयां नूं असीं फोन करदे आ जी तुहाडा गीत असीं सुणिया सानूं बड़ा वधिया लगा, ते कह दिंदे आ भी अजे जी असीं रिकॉर्ड नहीं कीता, अजे नहीं देना आपां। गीत जिहड़े बनाए जांदे ने वो कलीसिया दे गाउण लई बनाए जांदे ने। बोलो हालेलुया। और जदों उन्हां गीतां दे द्वारा खुदा दी महिमा हुंदी है तो खुदा तुहानूं होर ब्लैस करदा है। आमीन। अपनी बाइबल खोलिए सारे जने, जाओ ना मेरी बाइबल फड़ाना। जबूर नंबर 118 कढ़िए अपनी बाइबल दे विचों, मैं आपनूं पहलां दस चुका सी। जबूर नंबर 118 निकालिए सारे अपनी बाइबल दे विचों। जदों असी खुदा दे लिखे हुए वचनां दी आग्याकारी करते हैं, प्रभु दे पिछे जज्बाती हो के नहीं चलना, प्रभु नूं जज्बाती हो के नहीं मनना, जो वचन दे विच लिखिया उदां मनना। जिदा कई कह दिंदे ना सानू ते जी फलाना पास्टर बड़ा पसंद है। कईयां ना बुढ़ियां दा विआह हो जांदा, बेटियां दा विआह हो जांदा, औरतां बन जांदियां, वाइफ बन जांदियां, तां भी उन्हां दा ध्यान पता की रहिंदा, फलाना बंदा मैनूं बड़ा पसंद सी, काश मेरा उहदे नाल विआह हुंदा। ते जिद्दण जिहदे नाल विआह होया हुंदा ना, जिद्दण ओनूं पता लगदा भी मेरी घर वाली इदां सोचदी, हां भैणों फिर की हुंदा भला? फिर लड़ाई झगड़े कुट मार कई कुछ शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने आपनूं जिस कलीसिया दे विच रखिया है, जिस पास्टर दे कोल रखिया है, उत्थे रह के ही तुहानूं बरकत मिलनी है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। 17 आयत लिखिया, मैं मरांगा नहीं सगों मैं जीआंगा अते यहोवा दे कम्मां दा वर्णन करांगा। हालेलुया। मैं जीआंगा की कहंदा खुदा दा दास, मैं मरांगा नहीं ते कहंदा जीवांगा कादे लई? कई भूत कढ़ा के अपने भूआ दे पिंड चल जांदे, कईयां दा बुखार उतरदा नहीं, दवा ना बुखार उतर जांदा ते नानके पिंड चल जांदे कादे लई? नानके फिरन तुरन गए। ओ प्रभु ने आप नूं जिंदगी दित्ती, प्रभु ने आप नूं चंगा कीता, कादे लई? ताकि आप परमेश्वर दे कम्मां दा वर्णन करो। हाथ उठा के बोलो हालेलुया।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾੜਿਆ ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾੜਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਗੀਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਕ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ। ਕੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ? ਬੋਲੋ। ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨੀ ਰਹੀਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆਪੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਉਹਨੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਖਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਝਾਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਿਲਰਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਆ ਸਮਝੇ? ਰੁੱਖ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟਾਣੇ ਛਾਂਗਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਛਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਛਾਂ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਈ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਤਾੜਦਾ ਆ? ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 15 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਬੇਲ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛਾਂਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਔਖੇ ਥੋੜਾ ਹੋਈਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿੰਸੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਝੱਲੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੱਲ ਲਾਂਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕੋ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਾਬੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁੱਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2-3 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਹੋਈ ਸਮਸੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਨੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਗਲੇ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਭਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਦੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਂਗਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਲੱਗਦੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਲੂ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਇਲ ਫੌਜ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਤੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈਓ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਖਾਣਾ, ਲਿਆਓ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਦਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਲਾਸ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਈ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰੋ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਫਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਥ ਹੋਇਆ। ਆਫਰਿੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੀ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲ ਵਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਬੀਜਦੇ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ, ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1700 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਆਰਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 1700 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ 1700 ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ? ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੌਣ ਆ ਉੱਪਰ ਭਲਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਆ ਉੱਪਰ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਪਤਾ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ ਯਿਰਮੀਆ 33:3 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ BA MA ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ BTH ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, MD ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, PhD ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। हेलो, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हमारे फोन पे जी नेटवर्क नहीं आता। आ जाएगा तू ओदे फोन दा ते नेटवर्क लैन दा, तेरा अपना नेटवर्क किदन आउणा? तू 5-6 साल दी ट्रेनिंग कर रहा तां भी तेरा नेटवर्क उड्डिया होया। आप परमेश्वर दी चोण विच शामिल होवो, भजना छड़ दो। अज लोकां दे मगर पता कादी होड़ लगी हुई आ, ओ चर्च च भीड़ बड़ी, उत्थे जाना चाहिदा। भीड़ां दे असीं खिलाफ नहीं आ। ओ यार तुही भीड़ां नूं की कहना? हुण तुहाडे घर दे विच 4 जी आ, एक तुसी, एक तुहाडी भैण ते एक तुहाडे मम्मी ते एक तुहाडा डैडी, तुही 4 जी जे। फॉर एग्जाम्पल किन्ने जी तुही घर दे? 4 जी। हुण तुहानूं पता लगा कि ओ साडी गली च ना 7वां घर वा ते ओह घर च ना 15 जणे रहिंदे आ। किन्ने जणे रहिंदे आ? ते फिर सलाह करदे आ असीं भी चारे उत्थे ही चल जाइए। करदे सलाह इदां? बोलो ओ यार, बोलदे क्यों नहीं? करदे इदां दी सलाह आपां? क्यों मेरी भैणो? भैणां नूं ज्यादा पता, भैणां ते सगों बंदे नूं कई कित्थे ही आए वेले तक, निआणिਆਂ नूं भी दबका मारदियां, कित्थे ही, घर नहीं टाइम नाल मुड़िया जांदा। ओ यार, जिस कलीसिया दे विच खुदा ने आप नूं रखिया, उत्थे भावें भीड़ नहीं आ, आप समझो आप दी ब्लैसिंग उस कलीसिया दे विच है। बोलो हालेलुया। आप दी आशीष उस कलीसिया दे विच है। तुसीं मैनूं दसो जेड़ा मजा अपने बैडरूम च आउंदा होर किते जाके आउंदा है? अपने बैड ते तुसीं भावें लत्तां चौड़ियां करके लम्मे पो, भावें लत्तां कंध नाल तां नूं खड़ियां करके लम्मे पो, तुहानूं किसे दी कोई डर नहीं है। किसे दे घर गए होइए, भावें है अगले ने डनलॉफ दे गद्दे स्लीप वैल का गद्दा एक आउंदा 1.5 लाख का, 25 साल की गारंटी होती है। अगले ने स्लीप वैल का गद्दा तां भी डर डर के बहोगे, है ऐ बह जाओगे। अगला कहूगा जुत्ती ला के उत्ते तां हो के बह जाओ, तां भी जुत्ती ला के ना हौली जी झौंकड़ी मार के डर डर के बहने। ओ यार, जेड़ा मजा अपने बैडरूम च अपने घर च किते नहीं जे हैगा। बोलो हालेलुया। अपने पास्टर नूं रात के 12 बजे भी फोन ला देंगे, साडी जी वक्की च बड़ी भीड़ होण दी, करो हां दवा। करदा दबाव कि नहीं करदा? अज लोग वड्डियां कलीसिया च भज रहे हैं। साडे लई जी प्रेयर करो, ये साडी जी ये पापा जी नाल गल हो सकदी है। वो कहिंदे हाई ते आप नहीं कदी गल कीती ते तुहाडी कित्थों करा दी? ऊपर बैठा पापा की कहंदा, इधर मेरी गल ध्यान दे नाल सुनो, जे मैं झूठ बोल रहा ब्रदर गौतम नूं इत्थे खड़े करके पुछ लियो। जिहड़ा स्वर्गी पिता वा ओह कहंदा मैनू पुकार। बोलो हालेलुया। की कहंदा? मैनू। आप दे हत्थ च भी बाइबल लिखिया इदां बाइबल च कि नहीं? स्वर्गीय पापा कहंदा मैनू पुकार, मैं तैनूं उत्तर देवांगा। श्रेष्ठ गीत दी किताब च पता की कहंदा? कहंदा मैं तैनूं उजाड़ च लै जावांगा ते तेरे नाल गल्लां करांगा। पता किदां दी? कहंदा प्रेम रत्तियां गल्लां। और स्वर्गी पिता कहंदा। हुण कई घरां च पता की रिवाज हुंदा है, कई घरां च रिवाज हुंदा है कि कई बच्चे ना अपने डैडी दी गोदी च वड़ के बह जांदे, ओहदी जेब चों पैसे कढ के लै जांदे, डैडी फलानी चीजी खानी। बाप कुछ नहीं कहंदा। ते कईयां दे बाप पता किदां दे हुंदे आ? प्यो घर वड़दा, नियाणे बैडां थल्ले, घर दी रसोई च काम कर रही, करद चला रही, डर रही, पूरी कंब रही है। ते जे घर दे विच मੱਝਾਂ रखियां भी कंन खड़े कर लैंदियां भी जे असीं भी कोई हरकत कीती सानू भी डांग फिर जानी। बोलो हुंदे कईयां दे प्यो इदां दे कि नहीं हुंदे? कई घर दियां बेटियां अपनी मम्मी नूं कहणगियां, मम्मी मैं ना किताब लैनी है। वो कहंदी बेटा जा अपने पापा ने जाके, मैं नहीं कहना।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ? ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਓ ਪਿੱਛੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਚੇਅਰ ਵਾ ਨਾ, ਆ ਚੇਅਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਹਿ ਗਏ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੇਲੇ ਕੱਢੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਨੇ ਮੁੱਠ ਖਲੋਣਾ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏਦਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਯਹੂਨਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਢਾਸਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਂਦਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਪੈਂਦਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ 250 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਪਾਈ, ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਈ ਐਡੇ ਢੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੜਾ ਮਲੰਗ ਕੁਆਰਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਣ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈਟਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ, ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐ ਤੁਰਨ ਦਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਕੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਸਾਗ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਰਾਧਕ ਬੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤਾਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਭੇਤ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਵਾਈ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਆਈ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਗੋਂਗਲੂ ਪੁੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਂਗਲੂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ, ਰਸੌਲੀਆਂ। ਯਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੱਦਣ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਚੰਦਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੂਤ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲਿਓ ਮਤ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਚੰਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਖਰੇ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਇਦ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਓਏ, ਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਓਏ, ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਓਏ। ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਈ ਜੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਤਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀ, ਤਾੜੀ, ਤਗੀਦ ਕਰੀ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਰਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਣ ਦੇ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਡੈਡੀ ਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਰਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਦਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਣੇ ਚ ਕੀਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਗਏ, ਸੜੇ। ਬੋਲੋ ਸੜੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਦਣ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਤ ਡਰੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਮਤ ਡਰੋ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। 5 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਦਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਦੀ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। 10,000 ਵਾਲੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, 25,000 ਵਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, 50,000 ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ ਚੁਕਾਈ? ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਚੁਕਾਈ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ।
ਕਿਹੜੇ ਅਪੋਸਟਲ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਚੁਕਾਈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ चुकाई? आज यहाँ पे बड़े बड़े काम हो गए क्योंकि मैं डबल मसा के साथ आया। तो डबल मसा पता किहड़ा हुंदा उन्हां दे? कहंदे एक मेरा मसा और एक मेरे आत्मिक पिता का मसा। और यीशु का मसा कहाँ है? यीशु का मसा कहाँ है? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਿਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। बोलो सारे हालेलुया। केड़ा मसा चाहिदा? बोलो जोर से बोलो, केड़ा मसा चाहिदा? ओ यार मैं बोल सकदा जोर दी, तानू की गल है? केड़ा मसा चाहिदा? यीशु मसीह वाला मसा चाहिदा, क्योंकि यीशु दे अंदर एक भी पाप नहीं सी। हालेलुया। ओदे शरीर दे अंदर एक भी रोग नहीं सी। वो जिंदा हो के फतह पा के इस धरती तो वापस गया। दोनों हाथ उठा के बोला कि हालेलुया हालेलुया। यीशु वाला मसा चाहिए। पादरी अरनस मल दा गीत है, अभी बड़ा पर्सनल प्रेयर च बड़ा बोलते हैं। यीशु चाहिए उसका, सुनिया गीत? यीशु चाहिए उसका मसा चाहिए। आज की लोग कहते मसा चाहिए, पापा जी का मसा चाहिए। मैं तुम कहोगे तुम ये गल दी जिन्हों की कहते गल दी लल बनाउणी, क्यों ना बनावा? ओ मरिया मेरा यीशु, हालेलुया। सिर ते कंडियां दा ताज पवाया मेरे यीशु ने, अपने शरीर ते कोड़ियां दी मार खाधी मेरे यीशु ने, हत्थां पैरां दे विच किल ठकवाए मेरे यीशु ने। ते लोकी प्रमोट अज अपने आप नूं कर रहे हैं। यीशु मसीह नूं प्रमोट करना है। बोलो हालेलुया। प्रकाश दी पोथी च लिखिया सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल किहदे नाम नूं मिले? यीशु दे नाम नूं मिले। अगे लिखिया क्योंकि तू कोया गया। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह, बोलो, लिखिया तू कोया गया, तू अपने लहू दे नाल हरेक कौम नूं, हरेक गोत नूं, हरेक भाषा बोलण वाले नूं अपने लहू दे नाल खरीद के मुल ले लिया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। अपने लहू दे नाल खरीद के सानू मुल लिया है, तो वो यीशु ने लिया है, तो सानू इसलिए ताड़दा है कि आप यीशु मसीह जैसे बन जाओ। बोलो हालेलुया। आप यीशु जैसे बन जाओ, आपका सुभाव यीशु जैसा बन जावे। नवा घर बनाया, छत पाई, हुण छत ते मोहरां ते रख रख के ना इदां इदां दे बक्से मोहरां ते रख रख ते पौड़ी ते चढ़दे आ। हैं पौड़ी ते चढ़ के फिर छत ते चढ़े, छत ते चढ़ के फिर पहला गीत बजाया यीशु मसीह दा। किहदा गीत बजाया पहला? हैं ओ घर वधिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहिंदा। एक गीत बजा के यीशु मसीह दा ते मुड़ के पता नहीं की वजी जान दिया। ओ प्रीतिया हालेलुया। ये मैनू सदन आए दा विआह ही। परमेश्वर तुहानू साइन दिंदा, तुसीं समझदे नहीं। मैनू सदन आए, इन्होंने कोठे ते इन्हां दा घर बनाया परमेश्वर ने। इहदा मामा आया गेट च खलो के ते ऐ वेखे जिद्दां आफरी भेड़ वेंदी, वो गां अंदर ना वड़े। ये मम्मी इहदी ओनू कहे भी अंदर क्यों नहीं वड़दा, ये किदां बन गया? कहंदा परमेश्वर ने डेले बाहर कढ़ दिते इन्हां दे रिश्तेदारां दे, जिन्हों इन्हां दा घर बनिया। और जदों इहदी शादी सी, रिश्तेदारां दे मगर ला के डीजे वजाया कोठे ते रख के,
ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਮੰਗਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆਈ ਸੱਦਣ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਘਰ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੱਜ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਜਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਭਜਾ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਵਾ ਲਈ, ਫੇਰ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੇਰੀ ਚਲਾਈ, ਬਕਸੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ। ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬਰਾਤ ਚ ਵਜਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ 6 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਸੋਫੀਆ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਗੋਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਂਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ, ਰਾਤ ਪਈ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਘਰ ਆਜੋ, ਮੈਂ ਪਿਆਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੈਗ ਲਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਂਗ ਫਿਰਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰਗਮਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਸਰਗਮ ਲਾਈ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਰਗੂ ਵਜਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਵਜਾਉਣਾ। ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵੇ ਵੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ, 2 ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝਿੜਕ ਝੱਲੋ, ਤਾੜ ਝੱਲੋ, ਸੁਧਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਕਾਲਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲ ਥਲ ਗਾਹ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗਾਹਕ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਫੋਨ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਜੌਨ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ब्रदर दीपक जॉनसन आपके भाई हैं? ठीक है, वो थोड़े इस स्टाइल में बोलते ना पाकिस्तान वाले। मैं क्या भी नहीं रियल दे विच ते भाई नहीं है, पर मैं क्या मसीह दे विच असीं भरा हां, काफी प्यार है साडा। वो कहंदा आप एक जैसे दिखते हो ना। चलो ना गल्लां बातां करके पास्टर ने वो तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मैनू दसनी शुरू कर दी। कहंदे मेरा छोटा भरा शायद MBBS डॉक्टर का कोर्स कर रहा, लास्ट ईयर है कहंदे, और कहते पास्टर जी असीं बड़े परेशान हैं, और कहते मैं भी पास्टर हाँ और मेरे को एक बाइक वा होंडा कंपनी दी जिहदे उत्ते मैं सेवकाई करन दे लई जाना। और कहते भी आपां ब्याज ते वो अपनी बोली च दस रहे सी, कहते आपां सूद ते पैसे लैणगे वो भी नहीं मिले सानू ब्याजी, और कहते असीं बड़े दुखी हाँ। तो खुदा जानदा उस दिन मेरे खाते च पैसे नहीं सी हैगे, नहीं तो पैसे उन्हां नूं जाने सी। तो मैं उन्होंने एक गल कही, मैं कहा तुसीं मोटरसाइकिल नहीं अपना वेचना। मैं कहा तुहानूं मैं अपनी गवाही दसदा, सुन लिओ थोड़ी। कहंदे हाँ जी। मैं कहा तुहानूं पता मेरे हार्ट की सर्जरी हुई? कहंदे नहीं पास्टर जी सानूं नहीं पता। मैं फिर दस्सिया उन्होंने, मैं कहा मैं हॉस्पिटल दे विच गया सी, मेरी जेब च 10,000 रुपया सी। मैं कहा 3 लाख रुपया मेरे ते लगा, परमेश्वर ने सारा पैसा मुहैया किया। बोलो हालेलुया। मैं खुदा दा दास होने के नाते तुहानूं एक गल कह देना, रात जागो दुआ करो, खुदा दी वेट करो। कहंदे उन्हां यूनीवर्सिटी वालियां ने कहा तुहाडे मुंडे दा नां कट देना। कहंदे उत्ते सारे मुस्लिम लड़के ने, कहंदे साडे बेटे दी इंसल्ट हो जानी कि यीशु मसीह नूं मनदा ते फीस नहीं पे कर सकिया। मैं कहा यीशु मसीह तुहानूं शर्मिंदा नहीं होण देगा। बोलो हालेलुया। उस तो बाद मैं थोड़ा प्रेयर दे विच सी, थोड़ा चर्च का काम चल रहा, इधर ध्यान सी, मेरी उन्होंने नाल गल नहीं हुई। फिर एक दिन उन्होंने मैनू पहला उन्होंने मैनू फोटोआं घल्लियां अपने मोटरसाइकिल दियां, और मैनू उन्होंने कहा कि असीं दुखी हो के अपना मोटरसाइकिल वेचण दे लई जा रहे हैं। तो मैं फोटोआं देखियां और मैनू प्रभु ने मना किया रिप्लाई नहीं करना अजे। उस तो थोड़े चिर बाद उन्होंने मैनू वॉइस मैसेज आया। बोलो हालेलुया। और मैं जिस तरह ब्रदर राज दी आपने गवाही सुनाई सी ना, माइक दूजा कित्थे है? हेलो, मैं आपनू सुनाउणा। मसीह यीशु के पाक और कादर नाम में आप सबको सलाम। मेरा खुदावंद बड़ा अजीम है और बड़े अजीम काम करता है, और उसकी शफकत जो है वो हर वक्त हम कमज़ोर इंसानों पर बड़ी रहती है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी गवाही कुछ यूँ है कि मेरा छोटा भाई था, उसकी फीस की वजह से हम बड़े परेशान थे, और इस तरह मैं परेशान बैठा था, और मैंने इंडिया में पास्टर पीटर जॉन को फ़ोन किया, और उनके साथ मैंने अपनी सारी परेशानी को जो है शेयर किया, और खुदावंद के खादम ने बताया कि आप परेशान ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपना होंडा जो था, और मैं पास्टर हूं, अपनी बाइक बेचने जा रहा था, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। जब खुदा के खादम को फ़ोन किया तो खुदा के खादम ने कहा कि आप खुदा का इंतज़ार करें
खुदावन ज़रूर मुहैया करेगा। और बड़े अमान से खुदा के खादम ने कहा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम किया और खुदावन ने 80,000 रुपया जो है फीस के लिए मुहैया किया। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर पीटर छोन के लिए, जिन्होंने हमें परेशानी के अंदर तसल्ली इत्मीनान दिया, और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अपने खादम को इस तरह अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे। हालेलुया। अच्छा हुण तुसीं सुनो, मैं इस पास्टर की शक्ल नहीं वेखी अजे तक। अच्छा, एडी हज़ारां किलोमीटर दूर बैठा पास्टर, वो भी पास्टर वा, वो मैं तुहाडा पास्टर वां, वो तुहाडे पास्टर की गल मान सकदा है, ते तुसीं हर ऐतवार मेरे को बंदगी दे आउंदे ते तां वी नहीं मनदे ते चाहुंदे जे बरकत मिले। फिर मिलू हैं? बोलदे नहीं। कई भैणां मैं जिद्दां दस्सिया ऐतवार बंदगी ते आउंदियां हैं, बिंदी ला के इत्थे ला लैंदियां, बाहर जाके इत्थों चुक के फिर इत्थे ला लैंदियां। ओ आप किन्नू बेवकूफ बनाउंदे जे? कि तुहाडा परमेश्वर कोई बाबा आ जां ओ नुक्कर च जगन वाले चिराग दे विच रहिंदा वा जिन्नू कोई पता नहीं लगदा? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਂ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਨਾ ਦਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਚਰਚ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾਸਟਰ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਚੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਦ ਲਈ ਤਾੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਤਾੜਿਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਓ ਦੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੂੜ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਨ ਲੈਣੀ 2500 ਵਾਲੀ, ਤੇ ਗੱਲ 50 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। और चर्च में जाके कर रहे हैं आपका फॉरेन का वीजा लगने वाला है। आमीन। फॉरेन का तो वीजा नहीं लगूगा, ਇਹੋ ਜੀ जेल का वीजा लगूगा, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਟਕਵਾਂਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਮੀਨ। ਹੈ मैं एक दिन अपोस्टल अंकल नरूला का कलाम सुन दिया, और वो बोल रहा, कह रहा अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे आपका नाश हो जाएगा, और लोग बोल रहे आमीन। अंकल नरूला कहता बेवकूफ लोग। और जिदा मोस्टली पास्टर बोल देंगे ना जेडे सुते आ, जोर से बोलो हाले। ते कईयां ये नहीं सुनता भी ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਐ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਭਲਾ ਕਾਦੀ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਗੋਰਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਉਂਗਲ ਵੱਜਣੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਆ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ। ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਆ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਮਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਊਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾੜੇਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੜੇ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਕੋਰੜੇ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਰੜੇ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰੜੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੋਏ, ਰੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਲਾ ਹਲੂ ਗਿਆ, ਭਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਫੜ ਬਾਈਬਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਦੇ ਪੁੱਟੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਦੇ ਬਾਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਡਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਗਰਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਨਾਬ? I love this girl, I love this boy। ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਦੀ ਚਰਚ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਰਚ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ। ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੇ? ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੇ ਪਾਸਟਰ? ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ।
मेरा छोटा साला कुड़ी लै आया भजा के, सानू पता लगा ही गए। मैनू पूछया मैं की करना, कहंदा करना की आ, इनू तो कहंदा वढ के मैं सुटदा ते कुड़ी जिहड़ी जिथे हैगी उत्थे पहुंचा गया, उत्थे छड्ड के आए आपां। 2 वारी आई, दोवें वारी उत्थे छड्ड के आए। कहंदा मैं 10 साल सरपंची कीती, इन्हें ते मेरी इज्जत मिट्टी च रोलती। क्यों नहीं सख्ती वरतदे ही अपने बच्चों दे उत्ते? किदन सख्ती वरतांगे? लिखिया अपने पुत्र दे उत्ते सिटी दा इस्तेमाल कर ते ओदी जान नूं पताल तो बचा ला। बोलो हालेलुया। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ HI ਹਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹਾਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਇਹੋ ਗਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾ ਰਾਜੂ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀਰੇ? ਰਾਜੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੀਤ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਆਪ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗੀ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ? ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜਬੂਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇਤਾ, 2 ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਟਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਪਤਾ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਧੂਏ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਤੇ ਗੋਗੜ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐ ਰਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ਵਰਗੂ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ, ਜਾ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਆਇਆ ਆਪੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵੇਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲਿਆਏ? ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ 4 ਜਣੇ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਸਬੀਰ ਤੇ ਲੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦਲਬੀਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਦੀ ਥੰਮੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਆ ਲੱਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ 6 ਫੁੱਟ ਵਾ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਤੇ ਉਹ ਵੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾੜਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਸੀ, ਆ ਗੋਪੀ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁਣੀ ਕੰਮ ਡੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਬਾ 6-7 ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਫੜ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਡਾਤਾ ਵੀ ਲੈ ਪਾ ਦੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੀ ਆ,
तेरे सिर ते शराब पै गई, तू घर गया ते घरदियां ते तां भी कहना पीती आ, ते हुण फड़ उदां भी पी ला, ते कहंदा फिर मैं उदां भी पी ली। इसे लिए लिखिया माड़ियां संगतां चंगे चाल चलन नूं अपना सुधार करना आ। बोलो हालेलुया। समय तो पहला खुदा तैनूं मर नहीं देगा, ओदा वादा तेरी उम्र नूं मैं लम्मा करांगा। बोलो हालेलुया। ओदा वादा तू अपने दोतरे भी वेखेगा ते हाँ की वेखेगा बोलो। अच्छा दोतरे कौन हुंदे भला? अब बोले मेरे भरा दोतरे कौन हुंदे भी? यार किन्ना च बैठा मैं? ओ यार दोतरे कौन हुंदे आ? गोपी दोतरे कौन हुंदे? हाँ दोतरे कौन हुंदे आ? बेटियां दे बच्चे। ते पोतरे किहदे हुंदे आ? बेटियां दे बच्चे। ते वचन कहंदा तू अपने दोतरे भी वेखेगा ते पोतरे भी वेखेगा। ते कई ना आके दुआ कराउणगे, पास्टर जी दुआ करियो खुदा का चंगी चीज दवे। हद होई। ते जिहड़ी चंगी चीज मंगदे जे ना, वो चंगी चीज भला की करदी आ? जदों फिर प्यो नूं बुरा हाल हुंदा ना, उदों वो चंगी चीज पता माड़ी चीज नूं चुक के फोन ला दिंदी है। मम्मी ना ठीक नहीं है ज्यादा, ते आ जा थोड़े दिन। समझ आ रही मेरी गल? तुहानूं समझ आ रही मेरी गल? वो चंगी चीज फिर किनू फोन लाउंदी आ? माड़ी चीज नूं फोन लाउंदी। यानी कि फिर मुंडा कुड़ी नूं फोन लाउंदा, कुड़ियां आके सांभदियां। फिर परमेश्वर बेटियां दवे बेटे देण, की करना परमेश्वर दा? बोलो हालेलुया। जदों वो निकी जी परी जमदी ना, निकी जी कुड़ी, उदों कहंदे माड़ी चीज। ते जदों अपने मुंडे लई कुड़ी लभणी हुंदी ना विआह कर लई, उदों की कहंदे? उदों तो कई कहंदे कुड़ी कैटरीना कैफ वर्गी हो, ऐश्वर्या राय वर्गी हो। नहीं उदों भी क्या करो? कित्थे चले? माड़ी चीज वेखण चले। उदों भी इदां क्या करो? मैं पिछले संडे बोलिया सी परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। आ देखो आ टेंट लगा वा, ये टेंट हवा च नहीं खलोता, इनू लाउण दा तरीका है ये बांस है, रस्सियां बद्धियां, फिर टेंट खड़ा है। एक ढांचा इदां तैयार किया जाता। परमेश्वर ने एक ढांचा तैयार किया इस संसार नूं चलाउण दे लई, एक सिस्टम बनाया, एक नेम बनाया। उस नेम दे अंदर चलण दे द्वारा ही सानू बरकत मिलनी है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। केक ले आओ जाओ। तो सुनो मेरी गल ध्यान दे नाल आपने सुनना है। आप नूं लोड़ नहीं अपने पास्टर कोल अपनी बीमारी लई दुआ कराउण दी, अपनी प्रॉब्लम लई दुआ कराउण दी। आप खुद प्रेयर करने वाले बनो। बोलो हालेलुया। लिखिया ना धर्मी जांदी दुआ दे नाल वड्डा असर हुंदा। उत्थे इदां लिखिया होना चाहिदा सी पास्टर दी दुआ नाल वड्डा असर हुंदा। अज भी कई कलीसिया दे लोग आके हाथ जोड़ के कह दिंदे पास्टर जी तुसीं दुआ करो तुहाडी रब ज्यादा सुणदा। ओ यार कित्थे लिखिया? कित्थे लिखिया? लिखिया विश्वास करने वाले दे नाल की होणगे? बोलो मेरा नाम, बोलो बोलो मेरा नाम लेके। ते कई कहंदे पावर ही उस पास्टर च वा जिहड़ा भूत कढदा। भूत जने खड़ा कर सकदा। हालेलुया। लिखिया विश्वास करने वाले दे नाल की होणगे? नहीं नहीं उत्थे इदां लिखिया होना चाहिदा सी जिहड़ा पास्टर बन जाएगा, जिहड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, जिहड़ा अपोस्टल बन जाएगा, ओहदे नाल की होणगे? निशान होणगे। भूत कढण दे लई पवित्र आत्मा दी लोड़ नहीं, मैं कह रहा गल। हालेलुया। 70 चेले प्रचार करके आनंद नाल मुड़े बोले प्रभु यीशु तेरे नाम च भूत की आ साडे? उदों पवित्र आत्मा तो खाली ही जे। रसूलां नूं पवित्र आत्मा कदों मिलिया? रसूलां दे करतब 2 अध्याय दे अंदर जाके यीशु मसीह ने अपने रसूलां नूं की किया? जां पवित्र आत्मा तुहाडे ते गवाही जिहड़ी है पवित्र आत्मा दे द्वारा दी जांदी है। प्रचारक जिहड़ा पवित्र
ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੰਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੰਗੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੋਲੋ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 20 ਬੋਰੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਵਰਗ 'ਚ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣੀ ਇਹ ਲੈਣ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ 10 ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ, ਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਇੱਥੇ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਬੱਜੇ ਆ, ਉਹ ਬਚਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਿਨਵਾ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਿਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਗਈ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਨਵਾ ਨਗਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵੇਂਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾਉਂਦਾ। ਨਿਆਣੇ ਵੇਂਦੇ ਮੰਮਾ ਦੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੋਲੋ? तो खुदा ने उस शहर के लोगों को की कर दिता? माफ कर दिता। हाथ उठा के जोर से बोलो। जिद्दां प्रचार अज करदे इदां प्रचार अगे भी हुंदा रहेगा। बोलो हालेलुया। जिन्ने मैं रब को जाके चपेड़ा थोड़ा खानियां। एक साडा भाई कहंदा पास जी मैं 12 बजे चर्च आ सकदा, 12 बजे बंदगी शुरू करया कर। मैं कमानी 12 बजे बंदगी शुरू हुंदी, उत्थे चल जाया कर। कहंदा मैं ते तुहाडे कोल आउणा। मैं मैनूं नहीं तेरी लोड़, अजे तक जिंदगी डामाडोल। ओ यार जेड़े लोग पास्टर नूं अपने हिसाब नाल चलाउणा चाहुंदे आ, तुसीं दसो तुसीं स्कूल जाके मास्टर नूं कह सकदे मास्टर जी 8 बजे ते सुत्ता उठदा मैं, 8:30 बजे सुत्ती उठदी मेरी घर वाली, ते 10 बजे जाके साडे नियाणे तैयार हो सकदे आ ते स्कूल लाया करो 10 बजे, फिर ही अपने नियाणे तुहाडे स्कूले भेजणे। हैगी जरूरत नहीं गल कहण दी। आ गर्मियां दे विच, गर्मियां दी छुट्टियां तो पहला 7 बजे स्कूल लगन डै पिया है ना भी 7 बजे ना, बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना पैंदा सी। हुण टाइम 8 बजे हो गया, बच्चे 8 बजे जाते। लास्ट गल है, अपना सिस्टम परमेश्वर नूं नहीं दसना, परमेश्वर दे सिस्टम दे विच शामिल होना। बोलो हालेलुया। बैंक को लोन लेना होवे, हाँ जी बैंक के सिस्टम नूं समझना पैंदा कि अपना सिस्टम दसीदा उन्हां नूं जाके।
ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇੱਧਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਵਾਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੇਖਣਾ, ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ, ਹੈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਆਈ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਛੁੱਦਾ ਝੂਠ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਕਲ ਗੱਡੇ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹ 100 ਦਾ ਨੋਟ, ਇਹ 200 ਦਾ, ਇਹ 500 ਦਾ, ਆ 10 ਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਗਏ ਜੇਬ 'ਚ, ਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਆ ਨੋਟ 10 ਦਾ, ਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਆ 200 ਦਾ, ਆ 500 ਦਾ। 500 ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁਣ, ਇਹ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਨੋਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਵਲ ਦੇ ਸਵਿਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੋ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਭਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਆਰਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਗਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੰਜਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੰਜਣ ਘੜੁੱਕਾ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਕਾ ਗੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ।
ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ 8,500 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 8,500? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਦਿਨਾ ਦਸਵੰਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 8,500 ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਲੈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜੀ ਆੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਖੰਡ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ, ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈ ਗਏ। 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਬਸ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਖੁਰਕ ਪੈ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ आप दसवंध दिंदे नहीं और कलीसिया को बोलते हैं अपना 10वां हिस्सा चर्च में लेकर आओ, आप अपना 10वां हिस्सा कहां देते? मैं कमांड ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ। ਥੋਮਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਥੋਮਸ ਆਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋਮਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 700 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਨੇ? 1200। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਸਾਰੇ ਥੋਮਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਖੜਾ ਕੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਘਰ ਹੋ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਵਜਾਓ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀ। ਬੈਠੋ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਚਰਚ 'ਚ? ਤਬਲਾ ਵਜਾ। ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ। ਆਹੋ ਤਬਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਲੀਆਂ ਹੀ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕਟਰ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ।